को सिखी हृदय प्रकाश। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दी सदा ही इज्जत रखण वाले पत रखण वाले समरथ गुरु परतख गुरु धन धन सतगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी महान पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाए मन संगत जी आप जी बड़े ही प्यार नाल गुरबाणी जी दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। लड़ीवार कथा श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दी गुरु घर दा इतिहास आप जी सरवण करदे हो। सब तो पहला सुरतियां बिरतियां एकागर करके फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी अमृतसर जी की धरती के उत्ते सिख संगतां नूं तार रहे हैं। बेअंत संगतां महाराज जी की हजूरी विच पहुँच के लाहे प्राप्त कर रही हैं। उत्थे ही बाबा बुढ़ा साहब जी नूं महाराज ने अपने कोल सद्दिया। छेवें पातशाह जी नूं विद्या पढ़ाउणी है ये बेनती कीती है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बड़ी निमरता नाल बेनती की महाराज मैं तां तुहाडे घर विच घाह दी राखी करन वाला हाँ मैनूं किहड़ी कोई विद्या आउंदी है। ते महाराज जी ने बाबा जी का सत्कार करदिआं कहा बाबा बुढ़ा जी दुनिया दे विच ऐसी कोई विद्या नहीं है जिहड़ी तुहानूं नहीं आउंदी। बाबा बुढ़ा साहब जी ने सत बचन कीता तुसां सुनिया सब तो पहला फट्टी पोचनी सिखाई है। ऊड़े तो लैके राड़े तक सारी जिहड़ी पैंती है वो बाबा बुढ़ा साहब ने ज्यों ही दसी है। गुरु हरगोबिंद साहब जी तत्काल उस वेले ही सारी विद्या दे ज्ञाता हो गए है जी। 2-3 दिनां दे विच पोथी पढ़न लग पए है बाणी पढ़न लग पए है। गुरु अर्जन साहब जी आप पोथी प्रकाश करके सुनते हैं भी हरगोबिंद जी सानू सुनाओ ते महाराज ऐ पानी की तरह पोथी का पाठ करते हैं जिमें पानी तेजी नाल चलदा है। ਜਿਹੜੇ महापुरख ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤਿੱਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਘਿਓ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟੀ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਤੀਲ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बाबा बुढ़ा साहब जी ने तो बस तील लाउण वाला ही कारज किया। विद्या दे ते दाते हन गुरु हरगोबिंद साहब। फिर 65 तरह की विद्या जिहड़ी है बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिखाई है। उहदे विच तुसीं सुनिया बाबा बुढ़ा साहब जी ने वर भी बड़े दिते है। आखिया तुसीं बड़े बड़े योधे बनोगे तलवार चलाउणा तीर चलाउणा घुड़सवारी करनी तैराकी करनी नेजेबाजी करनी सारी जिहड़ी विद्या है ये बाबा बुढ़ा साहब जी ने 6वें पातशाह नूं दित्ती है। बस विखाया ही है ज्यों ज्यों विखाउंदे आ त्यों त्यों सब कुछ गुरु हरगोबिंद साहब दे हिरदे ते उतरी जांदा है। गुरबाणी दे अर्थ जिहड़े आ वो भी गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं बाबा जी ने पढ़ाए है। कीर्तन करना भी एक विद्या है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा है भी तुहाडे कोल राग दी विद्या भी होवेगी। सो वो राग दी विद्या जिहड़ी है ना ये भी 6वें पातशाह महाराज को सीगी। आम उस्तादां दे कोल जाके राग सिखदियां बंदे दी जिंदगी लंघ जाती है तां भी सारे राग नहीं च मनुख नूं आउंदे। पर जिन्हां दी पूरबली कमाई हुंदी है सुते सिद्ध ही साध संगत जी उन्होंने बहुत कुछ आ जाता है। सुते सिद्ध ही आ जाता है। खेड की है क्योंकि ये जिहड़ा जीव आत्मा है ना अंदर वाला ये एक जन्मां दा नहीं लगा होया ये कई जन्मां दा तुरिया होया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਸਿੱਖੋ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਵੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਨ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਪਾਸ ਟਿਕਾਵਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੰਡਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਬ੍ਰਿਪ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਫੁਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਸ਼ੇ ਦਸ਼ਨਾ ਲੈਵੋ ਮੋਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦਕਸ਼ਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਲਵਾਂਗਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਦੈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਜ ਮਨ ਕੀ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ। ਰਾਖਿਓ ਨਿਕਟ ਰਹਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨੀ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਕ ਮਾਸ ਵਿਪੇ ਜਬ ਪਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਧਾਰੇ ਆਸਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਕਥਾ ਅਲਾਪ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਦਨ ਕੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੁਨਾਵ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਮਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਕਥਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਜ ਸੁਨ ਹਰਖਿਓ ਲਾਗਿਓ ਕਰਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕੋ ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਿਰਣੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਥਾ ਹੋਤ ਨਿਤ ਨੇਮ ਧਰਾਈ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਪੱਕੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਓ ਸਾਲੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪੱਗ ਲਪਟਾਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਮੇਰਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸਾਲੋ ਮਮ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਤ ਆਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਠਾਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਭਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਟੋਭਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ। ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲੋ ਹੈ ਮੁਝ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਤਾਂ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕਣ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਅਨੰਨ ਬਚ ਗੁਰ ਤੇ ਪੰਡਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਨੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮੇ ਅਨੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਮੰਡਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਨਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਦ ਸਿਧਾਂਤ ਕਥਾ ਜੋ ਸੁਨਾਵੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਮਕੋ ਨਹਿ ਅਨਨ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਨਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਮਨ ਮਹਿ ਐਸ ਵਿਚਾਰੀ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਮ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਲਿਹੋ ਮਨ ਵੀ ਧਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਮਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਅਨਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨਨ ਕਥਾ ਉਦਮ ਠਾਨੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਤੀ ਸਮੀਪ ਸੋ ਅਖਿਲ ਸੁਨਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਬੂਝਿਓ ਆਗੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰ ਬੂਝਿਓ ਆਗੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭੀ ਕੀਜੈ ਹਮੋ ਸੁਨਾਵਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿਪ ਭਨਿਓ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਥਾਵਨ, ਤੇ ਇਸ ਥਾਵਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਪੋਥੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਲਿਖਵਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਹੋ ਆਇਸ ਤੋ ਲਿਹੋ ਮੰਗਾਈ, ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਅਨਾਵੋ ਸਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੁਨ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੋਥੀ ਮੰਗਵਾਓ, ਕਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਦੇ ਨਿਜ ਸੁਤ ਲੱਗਿਓ ਪਠਾਵਨ, ਹਾਂਜੀ ਭਲੋ ਮਹੂਰਤ ਪਿਖ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਕਥਾ ਚ ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਭਲੋ ਮਹੂਰਤ ਪਿਖ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਗਣੇਸ਼ ਕੀ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਵਿਦ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਆਸੇ, ਤੇ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਰਕ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇ ਖਰਚ ਸੁਪੰਥ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲਿਓ ਬ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਲੇਬੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਦਾਏ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਿਓ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦਿਖਾਏ। ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖੋਤਾ ਹੀਂਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਟ ਆਇਓ ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਪੁਰ ਬੁਲਾਏ ਬਾਕ ਬਰ ਭਨਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੋ ਜਰਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਗਤ ਅਨੰਨ ਕਹਾਵਤ ਪੰਡਤ। ਖਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਨ ਸਖੰਡਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਹਿੰਗਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਬਣੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਨੰਨ ਆਖਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਨੰਨ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਹਿੰਗਣ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਗਣਪਤ ਆਦਿ ਪੰਚਾਂਗ ਪਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 5 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਤਾ ਹਿੰਗਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲਿਹੋ ਅਬ ਹੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈੜੇ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਭਨਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸ਼ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜੋ ਸੁਨਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਸੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ ਪੋਥੀ ਤਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਆਵੋ ਗਮਨੋ ਮਗ ਮਹਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪੋਥੀ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹ ਗਏ। ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਾਵਤ ਭਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਪਤ ਸਹਿਤ ਨਰਦੇਸ਼ ਤਿਸੀ ਕੇ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਨ ਸਨੀਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਤਹਿ ਗਏ ਕਰੀ ਜਿਮ ਲੀਲਾ। ਜਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ਿਓ ਨਿਰਪਤ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਗਲ ਇਹ ਜਾਨੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ ਰਚਨ ਮਹਾਨੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਰੋ ਸਿੱਖ ਆਵੈ ਤਿਸ ਦੀਜੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਲਗ ਇਹਾਂ ਰਾਖਬੋ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਜਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰ ਬਾਤ ਇਹ ਅਰਜਨ ਨਾਥਾ। ਪੈੜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਦਈ ਸੋ ਗਾਥਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੋਥੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਬ ਭਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਵੈ ਕਰ ਪਕਰਾਇਓ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੋਥੀ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਰਾਹ ਹਕੀਮਤ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੋਥੀ ਦੇ ਸੋ ਖੋਲੋ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਪੋਥੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਟ ਹੋ ਲਿਓ ਆਵੋ ਹਮ ਪਾਹੀ। ਬਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਖੇ ਪੈਸੇ ਪਾਂਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਖਰਚੀ ਦੀਨੀ ਗੁਰ ਸਾਚ। ਲੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ 5 ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਰ ਬਾਤ ਸਮਝਾਏ ਪਠਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਤਤਕਾਲ ਤੇ ਸਿਧਾਇਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 5 ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਰਾਹ ਖਰਚੀ ਲਈ? ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਪੈਸੇ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਸੁਣੇ ਜੀ ਲਾਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਡਤ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਸਿੱਖ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗਮਨਿਓ ਸਿੱਖ ਭਲੇ ਤੈਂ ਲਹਿਓ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਰ ਮਹੂਰਤ ਤਿਥ ਨਹਿ ਪੁੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾ ਖਰਚ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਸ਼ੂਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ
ਨਾ ਮਹੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਥਿਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਏਕ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ, ਨਿਤ ਜਾਣੇ ਜਹ ਕਹੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਿੱਤ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀ ਉਹਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੀ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੁਸਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਕੋਈ ਥਿੱਤ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਅਨੰਨ ਕਹਾਵਤ ਐਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਦਾ ਹੀ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਬਣੀਦਾ, ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗਨ ਦੇਵਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਜਿ ਸੋਪ ਸੁਨ ਰਵ ਖਰਕੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤ ਗਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੇ ਕਵਿਤ ਬਣਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਭਾਈ ਜੁਗ ਕਵਿਤ ਬਣਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗ 2 ਕਵਿਤ ਬਣਾਏ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਏ। ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਬ ਇਸ ਥਾਂ ਲਿਖੈ ਬਣਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਠ ਕਰ ਜਾਨੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾਵੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆ ਬੈਸਨੋ ਅਨੰਨ ਬ੍ਰਹਮਨਨ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ। ਬੈਸਨੋ ਅਨੰਨ ਬਹਿਰ ਮਨ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ।
ਗੀਤਾ ਭਾਗਵਤ ਸ੍ਰੋਤਾ ਏਕਾਕੀ ਕਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਦੇਵ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਪੰਡਤ ਪੂਛ, ਕਰਤ ਗਵਨ ਸੋ ਮਹੂਰਤ ਸੁਧਾਵਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਨਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਸ ਗਰਦਰਬ ਸਵਾਨ ਸਗਨ ਕੈ, ਸੰਕਾ ਉਪਰਾਜ ਬਹੁਰ ਘਰ ਆਵਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਗਹਿ ਗਹਿ ਸਖਤ ਨਾ ਏਕਾ ਟੇਕ, ਦੁਬਤਾ ਅਸ਼ਤ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵਈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ, ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਏਕ ਟਿਕ ਦੁਬਤਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਤ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸਭ ਦੁਬਿਧਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਛਤ ਨਾ ਜੋਤ ਕੋ ਬੇਤ ਥਿਤ ਵਾਰ ਕਛੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਵੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਥਿਤ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਨਛੱਤਰ ਕੀ ਨ ਸੰਕਾ ਉਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਨਛੱਤਰ ਦੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸੁੱਧ, ਵੀਰ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਵੇ ਮੁੱਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਣਤ ਨ ਸਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਗਨ ਕੋਈ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਨਹਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਗਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਨੇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾ, ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਈਆ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ,
ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, 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 ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ। ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਤ ਨ ਜੋਤਿਕ ਔ ਬੇਦ ਥਿਤ ਵਾਰ, ਕਛੂ ਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਨਿਛਤਰ, ਕੀ ਸੰਕ ਉਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਕ ਉਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਨ ਸਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਨੇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਫਲਾ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੈੜੇ ਮੌਕੇ ਜਾ ਪੋਥੀ ਲੈ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਭੇਜ ਰਹੇ, 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ WMA ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਗਈ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਠੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਗਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ? ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆ ਲੈ $60, ਆ ਤੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਆ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ। ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੜ ਜੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੇ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਗਿਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ
ਸੁਨਾਵੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਅਨਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ